السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ اپوزیشن کو ہوٹل میں کانفرنس نہ کرنے دی گئی، اپوزیشن نے ہوٹل کے باہر ہی احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ کیا حکومت نے خود ہی کانفرنس کو کامیاب بنا دیا؟ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی بجائے دور ہونے کی پالیسی، تحریک انصاف کی حکمت عملی میں آخر حکمت کیا ہے؟ اور وفاقی کابینہ میں توسیع ہو رہی ہے، غیر ملکی دورے بھی جاری ہیں، سربراہان پاکستان آ رہے ہیں، حکومت اپنا کام کر رہی ہے۔ ایسے میں اپوزیشن پریشر بنائے تو کیسے؟ ناظرین، تمام معاملات پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر، سیاست پہ بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ آج آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل ہو گئے۔ 27 فروری 2019 کو ہماری ایئر فورس نے بھارت کو ایسا بھرپور جواب دیا تھا کہ سب نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ برتری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 26 فروری 2019 کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں سرجیکل سٹرائک کے نام پر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے بعد پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور مختصر فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ وہ دن شاید ہی کوئی پاکستانی بھول سکتا ہو، کیونکہ ایسا فیل گڈ فیکٹر قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی آتا ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ملکی حالات کی۔ گرینڈ اپوزیشن کا مقصد اس وقت ملک میں نئے انتخابات کرانا ہے۔ اب اس بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اپوزیشن کو یقیناً ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے، جس کا آغاز انہوں نے بظاہر اسلام آباد میں کانفرنس کی صورت میں کیا۔ اب نئی الیکشن کانفرنس میں تقریریں کر کے تو نہیں مل سکتے، اس کے لیے تو شاید ان کو سڑکوں پہ آ کر اور شدید احتجاج کرنا پڑے گا تاکہ حکومت کے اوپر کو پریشر آئے، مگر اس کے ابھی تک کوئی خاص امکانات نظر نہیں آ رہے۔ یہ جو دو روزہ کانفرنس تھی، اس کے ذریعے اپوزیشن شاید اپنی آواز کو زندہ رکھنا چاہتی ہے، مگر آج حکومت نے ان کو ایک ہوٹل میں سیمینار نہ کرنے کر کے جو ہے وہ ان کو آپٹکس بھی دے دیے، کیونکہ اپوزیشن کا جو سیمینار تھا اس وقت وہ تھا اس بات کے اوپر کہ ملک میں گھٹن کا ماحول ہے، عدلیہ، اپوزیشن اور میڈیا پر جو ہے وہ تمام جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں۔ ایسے میں جب آپ نے ملک کی تقریباً تمام سیاسی اپوزیشن جماعتوں کو سیمینار بھی نہیں کرنے دیا، اپوزیشن کی بات شاید مزید وزنی ہو گئی ہے۔ حالانکہ اگر سیمینار ہو بھی جاتا تو کوئی قیامت نہ ٹوٹتی۔ تقریریں تو اپوزیشن نے ہوٹل کے ریسپشن میں بھی کر دی، کیونکہ وہاں پہ مائک لگ گئے اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور میں خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا، وزیر قانون کا، وزیر داخلہ کا، وزیر اطلاعات کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے اس کانفرنس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا، اور نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ سینکڑوں ایف سی، پولیس اور رینجر کے لوگ بھی بھیجے کہ تحفظ دیا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی بات کی اور کہا کہ ہم ملک میں بنگلہ دیش والا انجام نہیں چاہتے۔ یہ ایک تاثر عوام کے سامنے ان لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فوج کی قربانیوں کے معترف ہیں، فوج قربانیاں دے رہی ہے، لیکن فوج اور عوام میں خلیج نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کوئی بندہ اس سے اختلاف کرے گا؟ حسینہ واجد بھی جو طلباء کو مخاطب کرتی تھی تو طلباء کو کہتی تھی یہ دہشت گرد ہے، یہ سسٹم کو بگاڑنا چاہ رہے تھے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک ختم اور دوسرے جس طرح بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں نہیں، پولیٹیکل چینج کی وجہ سے وہ سسٹم بدلے۔ محمود خان اچکزئی بولے کہ اس ملک کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آئین کی بالادستی۔ اس ملک کو بچانے کا راستہ صرف یہ ہے آئین۔ میں آئین کا ماہر نہیں ہوں، آئین کہتا ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا سب غدار ہے۔ کانفرنس کے اعلامیے میں چند نکات پر اتفاق کیا گیا اور مطالبہ سامنے آیا کہ آئین کی روح سے متصادم ترامیم کو ختم کیا جائے، تمام سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اسی طرح پیکا قانون کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا اور سب سے اہم کہ ملک میں نئی الیکشن کروائے جائیں۔ مورلیس ناظرین، یہ وہی مطالبات ہیں جو اپوزیشن جماعتوں نے پہلی میٹنگ کے بعد بھی کیے تھے۔ اب سوال اصل یہ ہے کہ حکومت پر اس کانفرنس اور سیمینار کا کتنا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت کا بزنس جو ہے وہ تو بزنس ایز یوزولی لگ رہا ہے۔ غیر ملکی دورے بھی ہو رہے ہیں، جبکہ غیر ملکی سربراہان بھی پاکستان آ رہے ہیں۔ آج بھی ابو دھابی کے ولی عہد شہزادہ خالد بن محمد زید پاکستان پہنچے۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان 5 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک میں بڑے فیصلے مل کر رہی ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی رفٹ اس کا بھی کہیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ایسے میں اپوزیشن کو نئے انتخابات
कैसे मिल सकते हैं? सियासत में मुमकिन तो सब कुछ है, लेकिन इतनी बड़ी पेशरफ्त होती इस वक्त कम से कम नजर नहीं आ रही, और लगता यूं है कि सिस्टम जो है वो अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर मजबूत करता जा रहा है। हाँ, अपोजिशन का हक है कि वो अपने मुतालबात अवाम के सामने रखें, लेकिन ये मुतालबात पूरे कैसे होंगे, इसका जवाब अभी तक अपोजिशन के पास भी नहीं है। नाज़रीन, इसी सूरत हाल पे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। बात हो रही है अपोजिशन के हवाले से, जो आज उनका एक इवेंट था जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा ज़्यादा रिएक्शन शो किया, और उसके बाद वो इवेंट जितना बड़ा था उससे ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन उसके साथ साथ इस इवेंट में ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि JUI जो है वो अभी भी मुकम्मल तौर पर कंफर्टेबल नहीं है अपोजिशन अलायंस में, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ। हमने चंद पहले भी ये सुना था कि PTI ने ये कहा, JUI ने ये कहा है कि उनके जो कुछ एतराज़ात हैं वो उन्होंने PTI को दिए हैं और उनको जवाब नहीं मिला। मगर आज कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUI के सेनेटर हैं, उन्होंने तो बाकायदा अपनी तकरीर में ये कह दिया कि 26वीं तरमीम के हवाले से जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है वो जस्टिफाइड नहीं है। और फिर उन्होंने अपोजिशन और ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी जो है वो काफ़ी सख्त बातें की। तो ये एक डाउन साइड है जो आज नजर आई, लेकिन अप साइड ये है कि गवर्नमेंट की वजह से अपोजिशन का इवेंट जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। मगर अब आ रहा है रमज़ानुल मुबारक का महीना, और उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर एक नई तहरीक शुरू करेगी। मगर वो क्या होगी और अब PTI सोच क्या रही है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और इमरान खान साहब के वकील जनाब फैसल चौधरी साहब। मौलाना साहब से बात जो है ये अभी तक बन नहीं पाई। दिस शुड बी अ सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर यू। नहीं, देखिए, ये सोर्स ऑफ कंसर्न इसलिए नहीं है ना, इत्तेहाद की हुकूमत है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे और उनके बीच में काफ़ी शदीद किस्म के इख्तिलाफ़ात थे, उनकी तरक्की कम हुई है, इत्तेदाल पे रिलेशंस आए हैं, हम एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, हम एक दूसरे के सामने अपने मसाइल रख रहे हैं। पहले तो बात भी नहीं की जाती, तो खलीज बहुत बड़ी थी, तो उस खलीज पे काफ़ी काम हुआ है, और इस पे दोनों जमातों की लीडरशिप ने बहुत अपना रोल अदा किया है। बाकी ज़ाहिर है JUI की एक अपना मंशूर है, अपना मिजाज है, एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे वो पॉलिटिक्स करते हैं। ओवरनाइट में तो ये मामला दुरुस्त नहीं होने, इसीलिए हमने जो ईद के बाद की जो डेट रखी है, हाँ। और इसमें इत्तेहादी जो पार्टीज होती हैं, ये इलेक्शन अलायंस तो है नहीं, इसमें हमारा जो बुनियादी नुकात हैं उस पर आज मुतफ़िका लामी आज भी आया है। असद कैसर साहब के घर पे भी आया था, महमूद खान चकज़ई के घर पे भी खाने के बाद एक जो चीज़ आई, इशू ये है कि जो पॉलिटिकली इशू ये होता है कि आपको जो एक इज्तिमाई मौक़िफ़ होता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है सियासत में, और अपोजिशन की तरफ से पहले इमरान खान साहब की वाहिद आवाज़ थी। आज मुल्क के कोने कोने से मुख्तलिफ पार्टीज़ ने, मुख्तलिफ शख्सियात ने, मुख्तलिफ जो तबकाते ज़िंदगी हैं, उन्होंने उस आवाज़ में आवाज़ मिलाई है। जो उन्होंने आइन और जमहूरियत की बहाली का तज़किरा किया है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी का मुतालबा किया है, मुल्क में बुनियादी शहरी हकूक़ की अदम फरहमी पे शिकायत की है, आज़ाद अदलिया की जो है ज़रूरत पर जोर दिया है, आज़ाद मीडिया की आवाज़ उठाई है। तो ये चीज़ें जो हैं किसी हुकूमत के लिए ये कालम्हा फ़क्रिया होती हैं, जब मुख्तलिफ जो आवाज़ें जो हैं वो यकजान होकर उठें, तो सियासी तौर पे उसकी एक बड़ी अहमियत होती है। लेकिन इसमें फैसल साहब, क्योंकि ईद के बाद जो अभी आपने जिक्र किया कि जो भी लाहेमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें अभी तक तो ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान उस तरीके से अगर आप सड़कों पे आते हैं या एहतजाजी सियासत का एक नया दौर का आगाज करते हैं, तो मौलाना साहब अभी तक तो नहीं लग रहा। वो तो कह रहे हैं अभी हमारी मुशावरत होगी और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ फैसल साहब, कल शाहिद अब्बासी साहब भी मेरे साथ शो में थे, और वो ये कह रहे थे कि जी हम भी यही कह रहे हैं तहरीक इंसाफ को कि थोड़ा सा अपनी जो तर्ज सियासत है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है, ये उनका कहना था। तो क्या अब ये जो तमाम तो आपके इत्तेहादी हैं, इनके साथ बैठकर जो भी लाएअमल निकलेगा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा फ्रॉम हाउ PTI हैज बीन डूइंग पॉलिटिक्स इन द लास्ट ईयर और सो? जी, डेफिनेटली इसमें आपको थोड़ी देखिए, सोलो फ्लाइट से PTI को नुकसान हुआ है। मैं उन लोगों में से था जो कि सोलो फ्लाइट्स के हक में नहीं थे, लेकिन सोलो फ्लाइट्स का फ़ायदा PTI को नहीं हुआ है सियासी तौर पे।
حالانکہ جو لاسٹ 26 نومبر کو کافی زیادہ تعداد میں لوگ بھی نکلے. تو ہمیشہ پالیٹکس جب کی جاتی ہے تو اپوزیشن میں باقی لوگوں کو ساتھ میں لایا جاتا ہے, وہی ایک صاحب بات ہوتی ہے. اور مولانا صاحب کے اور یا باقی جو دوست ہیں ان کی یہ عید کے بعد تحریک کا انتہا دیا عمران خان صاحب نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ میں نے ہی پیغام دیا تھا ان کا, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا مینر اور تاریخ جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد طے کرے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو 3 نکات یہ ایجنڈا ہے وہ حکومت سے جب ہم بات کر رہے تھے تو تب ایجنڈا اور تھا. اس جو اپوزیشن الائنس کا ایجنڈا گرینڈ نیشنل ایجنڈا ہے. اس میں جمہوریت کی آئین کی بحالی ہے, قانون کی حکمرانی ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کے بغیر جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا, اور اس میں زائد سوشل میڈیا اور آزادانہ ایکسس جو ہے. تو عید کے بعد فیصل صاحب, عید کے بعد جو کچھ بھی پی ٹی آئی نے کرنا ہے وہ سولو فلائٹ تو پھر نہیں ہوگی. دیٹ مینس کہ یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اب وہ تمام یہ اتحادیوں کے ساتھ ہی مل کر ہوگا. ڈیفینیٹلی دیکھیے سولو فلائٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اگر جو اپوزیشن اتحاد کا مقصد کیا ہے اور اس میں مولانا صاحب کے تحفظات بالکل ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی تحفظات ہیں, دوسری جماعتوں کے بھی آپس میں معاملات ہوں گے, بیر منیمم کنسنسس کے اوپر ہی بات چلے گی اور اس کو آگے لے کے بڑھا جائے گا. اس کی کیونکہ جو اس اتحاد کی سربراہی ہے وہ عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں تحریک انصاف کے لیے کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کچھ سین پھنسائیں. اچھا, اس حوالے سے فیصل صاحب میں نے شاہد عباسی صاحب سے پوچھا تھا کہ جو ڈیسیشن میکنگ ہونی ہے اس میں مختلف یہ تمام لیڈرز ہیں, ان کا اپنا ایک پولیٹیکل سٹیچر ہے, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو سب سے بڑی جماعت ہے, اور وہ عمران خان صاحب ہیں جو سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں. تو یہ جو ڈیسیشن میکنگ ہونی ہے یہ کیسے ہوگی, اور کیا عمران خان صاحب سے شاہد عباسی صاحب اور دیگر جو لیڈرز ہیں وہ ملاقات کریں گے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی خان صاحب اگر خود یہ چاہیں گے کہ ملاقات ہو تو پھر یہ تمام لیڈرز کوشش کریں گے کہ ان سے ملاقات ہو. اس حوالے سے آپ کی خان صاحب سے بات ہوئی ہے whether he wants to meet these leaders? بالکل ہوئی ہے, he wants to meet leaders, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو ویلکم کرتا ہوں جو بھی مجھے ملنے آیا اوبیسلی, اور لیکن یہ حکومت نہیں ملنے دے گی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو بھی مجھ سے ملنے آئے میں متمنی ہوں ان سے ملنے کا, اور خوش ویلکم بھی کرتے ہیں. اس میں چاہے جے یو آئی کے اکابرین ہوں, شاہد خاقان صاحب ہوں, محمود خان چکزئی صاحب ہوں, باقی سارے دوست جو ہیں. یہ ایک آپ نے دیکھا ہے کہ پابندی ہے حکومت کی طرف سے, لیکن ہمارا جو خان صاحب نے میرے ساتھ بالکل یہ بات کی, اور وی ویلکم جو بھی ہم سے ملنا چاہے گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت اس ملاقات میں روڑے بھی اٹکائے گی اور اس کو ہونے بھی نہیں. ٹھیک ہے فیض صاحب, فائنلی مجھے بتا دیں بیفور وی ریپ اپ کہ اب یہ جو ایونٹ تھا, جو سیمینار تھا, یہ ہو گیا, اب نیکسٹ کیا پلانڈ ہے اس اتحاد کا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ ظاہر بات ہے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, اس میں کوئی میجر انیشیٹو پلانڈ ہے یا اب جو کچھ ہونا ہے عید کے بعد ہی ہوگا؟ نہیں دیکھیے, اس میں گفت و شنید مشاورتی عمل ہم تیز کریں گے, اور اپوزیشن کا ایک متحرکہ جو الائنس ہے, جو اتحاد ہے, باقاعدہ اتحاد, ہم اس کی کوشش کریں گے اور اس پہ زیادہ مشاورت ہوگی. ابھی سحریاں افطاری جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے تو انشاءاللہ ہوگا, اور دوسرے واکس آف دا لائف جو ہیں لائرز, اسٹوڈنٹس, کسان, تاجر, وکلاء, صحافی, ان کو بھی ہم انگیج کریں گے. تو اس رمضان میں یہ کافی گہما گہمی ہوگی انشاءاللہ سیاسی طور. اور عید کے بعد جو بھی تحریک شروع ہونی ہے اس میں یہ بالکل فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ ایکچولی سڑکوں پہ ہوگا, احتجاج ہوگا, یا اسی طرح کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی جس طرح کی یہ آج اور کل ہوئی ہے؟ It's too early to say that. Wait for that. وہ متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے اس کا مینرزم اور ڈیٹس وہاں سے اناؤنس ہوں گی. فیض صاحب, جب عمران خان صاحب کے حوالے سے جب آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کا لیگل معاملات تو چل ہی رہے ہیں, لیکن پولیٹیکلی جو پارٹی کے اندر جو پرابلمز چل رہے تھے اس میں اب کہاں تک عمران خان صاحب نے یہ بالکل مکمل فیصلہ کر لیا ہے کہ کے پی کے اندر جو پارٹی پوزیشنز ہیں اور جو گورنمنٹ پوزیشنز ہیں ان کی علیحدگی کے بعد اب who is actually calling the shots? Ali Amin for the government decisions and Junaid Akbar for the party decisions. This is what is the arrangement. اور اس میں کوئی اوور لیپ نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اور کہیں پہ یہ نہیں ہو رہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ریپلیسمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے؟
یا منسٹریاں رکھیں گے یا پارٹی کا عہدہ رکھیں گے. ایک دو چیزیں نہیں رکھی جا سکتی. حکومت اور پارٹی علیحدہ علیحدہ چلیں گے. ٹھیک ہے فیصل چوہدری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین گفتگو آپ سن رہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے لائر بھی ہیں. جو ایشو اب نظر آ رہا ہے اپوزیشن کے حوالے سے, آج جو ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ جو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور اس پہ جو اوور ری ایکشن ہوا ہے گورنمنٹ کا, اس سے اب ایک تاثر یہی مل رہا ہے کہ فی الحال گورنمنٹ کا کوئی پلان نہیں ہے کہ اپوزیشن کو سپیس دی جائے. جو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کیونکہ پرتشدد واقعات میں جو ہے وہ ملوث رہی ہے, اور جو ہم نے دیکھا پچھلے سال جس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 2 بار اسلام آباد لوگوں کو لے کر آئے اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب ہم کو یاد ہے. تو گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ اس طرح کی اگر یہ سیاست کریں گے تو پھر ان کو سپیس نہیں دی جائے گی. لیکن اب کیونکہ یہ الائنس کے ذریعے سیاست ہو رہی ہے اور یہ بالکل ایک کلیئر چینج آف اسٹریٹجی ہے. بھی فیصل چوہدری صاحب خود یہ مان رہے ہیں کہ جو سولو فلائٹ ہے پی ٹی آئی کی, اس سے جماعت کو نقصان ہوا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ سولو فلائٹ ہے اسی کو پریفر کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ پچھلے 1 سال کی تمام تر جو حکمت عملی تھی اور جو بھی انہوں نے ایکشن لیے جماعت نے, اس میں سے جب رزلٹ نہیں نکلا تو اب بائی فورس یہ نئی اسٹریٹجی ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن پرابلم اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ اگر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی ان کو سپیس نہیں مل رہی, جو کہ آج ہم نے دیکھا اور کل دیکھا, تو اس سے تو بالکل یہ واضح ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کی سائٹ سے یا جو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو زیرو سپیس دی جائے گی. اب اس سے کتنا نقصان ہوگا تحریک انصاف کا یا کتنا نقصان ہوگا گورنمنٹ کا, جو کہ انکریزنگلی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے, یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ تھوڑی سی مزید ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے. بریک لیں گے, جب واپس آئیں گے تو اسی نقطے پہ ذرا تفصیلی بات کریں گے. دوسرے بتا ناظرین, اب صورتحال آپ کے سامنے ہے, بڑی تیزی سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کابینہ میں بھی اب ایکسپینشن ہو گئی ہے. بڑے عرصے سے خبریں چل رہی تھیں کہ نئے لوگ جو ہیں ان کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے, اور جب بھی کابینہ کے حوالے سے خبریں آتی ہیں تو اسلام آباد میں ایک بڑی ایکسائٹمنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. سیاستدانوں میں تو ہوتی ہے لیکن صحافیوں میں شاید اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور چہ مغیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو آج بہرحال وہ ایکسپینشن ہو گئی. اپوزیشن جس دن جو ہے وہ اپنا ایک دھواں دھار سیمینار کر کے اٹھی تو اسی شام کو جو ہے یہ نئی وزراء نے حلف لے لیا. تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ریلیکس لگ رہی ہے, ٹینشن فری ہے, کیونکہ اپوزیشن سے ڈیل کرنے کا جو ذمہ ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. صورتحال کیا ہے اس ذرا بات کرتے ہیں. 2 میرے سینئر کولیگز مجھے جوائن کریں. جناب شوکت پراچا صاحب ویل نون اینکر ہیں اور آج ٹیلی ویژن پہ اپنا شو کرتے ہیں, اور جناب محمد عادل صاحب ایک نیوز پہ اپنا شو کرتے ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی. ہم دونوں کا بہت شکریہ. پراچا صاحب, یہ جو پہلے ذرا گرم خبر یہی ہے ایکسپینشن, بڑے بڑے چہرے اس میں نظر آ رہے ہیں, کیا ضرورت کیا پیش آئی اتنی بڑی کابینہ میں اضافہ کرنے کی آپ کے خیال میں؟ کانفیڈنس دکھا رہے ہیں؟ بہت شکریہ. نمبر 1 کہ کانسٹیٹیوشن میں 11% کی بار ہے, اس سے زیادہ کی. تو کابینہ جو پہلے بنی تھی یہ چھوٹی تھی, اور جب کابینہ بنائی گئی گزشتہ فروری الیکشن کے بعد تو اس وقت کہا گیا تھا کہ اس میں ایکسپینشن ہوگی, اور گائے بگائے خبریں بھی آتی رہیں. اٹ مینز کہ نمبر 1 اس میں کچھ نام ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے, آج کابینہ میں آ گئے. تو اٹ مینز کہ ایک انگریس کا میسج دیا گیا ہے کہ وی کین گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. ابھی کچھ ناموں پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا, آنے والے دنوں میں شاید جلد پتہ لگ جائیں گے اور شور مچے گا. ٹھیک ہے. تو نمبر 1 یعنی کچھ نام ابھی آ گئے, کچھ چہرے آج آ گئے جن کے بارے میں مجھے کنفرم ہے کہ وہ کس ٹکٹ پہ جیتے تھے, وہ آج فیڈرل منسٹر بن گئے. دوسرا یہ ہے جو اینگل دوسرا آپ نے بتایا کانفیڈنس کا, تو کانفیڈنس میں تو یہ گورنمنٹ ہے نا. گورنمنٹ کسی بھی لمحے ہمیں یہ نہیں ملا کہ, ورنہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاکس جب ہو رہی تھیں, ڈیڈ لائن ملی ہوئی تھی پی ٹی آئی سے, اگر کچھ ڈر ہوتا ان کو تو پھر وہ اس وقت ڈیل کر لیتے. گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہے کیونکہ دوسری طرف سے بھی جو میسج ہے اندرونی توڑ پھوڑ کا میسج ہے, وہاں یونٹی نہیں ہے,
वहाँ अली अमीन खान गंडापुर कुछ कहते हैं, बाकी साहिबान कुछ कहते हैं, उमर अयूब खान कुछ कहते हैं, फिर वो जो तंजीमी लोग हैं उनके पास पावर है, खान साहब कहते हैं, और जो क्राउड पुलर हैं उनके वो नहीं है। तो गवर्नमेंट उस चीज़ का एडवांटेज ले रही है। तीसरी जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, ऐवान में, पार्लियामेंट में मसलसल वज़रा एब्सेंट रहते हैं, और वज़रा से बात की जाए तो वो कहते हैं मेरी तो ड्यूटी उधर लगी हुई थी, मेरी ड्यूटी उधर लगी हुई थी। तो ये 3-4 फैक्टर जो हैं वो फोर्स कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को कि वो काबीना को एक्सपेंड करें। फिर भी कहूँगा कि ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट की कैबिनेट है। इत्तेहादियों में खालिद मक्सी साहब आज आ गए, या MKM को एक और वजारत मिल गई। जो मेजर एलाय है पीपल्स पार्टी है वो अभी भी काबीना से बाहर है। आदिल साहब, ये एक तो चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैक्टर है, लेकिन वो तो एक अलग एक टेंशन चल रही है, और वो कनाल नहरों का वाला इशू भी गर्म हुआ है। लेकिन जिस दिन आज अपोजिशन ने वो अपना तमाम तर जो है वो सेमिनार भी किया और उनको गया, फिर उन्होंने धुआंधार तकरीरें भी की, और आजकल का ज़माना है जो हर तरफ वो फैल गई हैं, पूरा इत्तेहाद बन रहा है उसमें। आज तो मैं देख रहा था कि क्योंकि अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की धुआंधार एंट्री हो गई है, तो मुफ्ता इस्माइल भी आ गए हैं, तो वो जो एक PTI की सोलो फ्लाइट होती थी, अब वो एक बड़ा एक लग रहा है कि जैसे कि पूरा का पूरा जो है वो एक अलायंस बनता नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट को तो थोड़ा परेशान होना चाहिए कि पॉलिटिकली उनके खिलाफ इतना बड़ा महाज खड़ा हो रहा है, ऊपर से वो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स न कर रही है। देखिए फाज साहब, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो अभी तक मौलाना अभी तहरीक इंसाफ के साथ उस पेज पे नहीं गए जिसका ख्याल था कि शायद मौलाना चले जाएंगे तो जो है वो सड़कें गर्म हो जाएंगी, तो हुकूमत को शायद कोई परेशानी जो है वो हो सकती थी। लेकिन हुकूमत अभी तक तो मुतमईन है, क्योंकि मौलाना की तरफ से जिस किस्म का रिएक्शन आया है, या जिस किस्म की अभी दोनों जमातों के दरमियान जो एक इत्माद का फुकदान है, वो अभी तक उसी तरह से है। आज उनकी जो तकरीर थी अपना कामरान मुर्तज़ा साहब की, वो बिल्कुल यही थी जो आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप हमें कंप्लेन करते हैं आप लोग कि भैया 26वीं तरमीम के हवाले से, तो आप लोग तो हमारे साथ थे, हम हमारे साथ बैठ के आपने एग्रीमेंट किया था, तो बात ठीक है। उन्होंने आज बड़ी शिकायतें की। देखिए दोनों तरफ से आज उसमें जो है वो एक कंफ्यूजन नजर आई। जो बैरिस्टर गौर है उन्होंने कहा कि हमने कोई जो है वो मौलाना को किसी चीज के ऊपर वो नहीं दिया था 26वीं तरमीम के ऊपर, जबकि मौलाना का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। मौलाना ने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक इंसाफ को दिए हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं उनकी तरफ से आया। तो वो जो ईद के बाद सड़कें गर्म करने का जो एक वो मुश्किल लग रहा है, वो मुमकिन नजर नहीं आता। और दूसरी चीज ये है कि मौलाना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अप्रैल में जाके वो उनकी मजलिस से शूरा का इजलास होगा, तो फिर उसके ऊपर वो तहरीक इंसाफ को गौर करेगा, तो फिर जब होगा तो लंबा चक्कर। तो पराग साहब देखें ना, आज के दिन अगर हम देखें न्यूज़ फ्लो, क्योंकि आप खुद भी मंजे हुए सहाफ़ी हैं, और मैं मंजा हुआ सहाफ़ी उनको मानता हूं जिन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है, तो इसलिए तो आप मंजे हुए सहाफ़ी हैं। लोग कहते हैं छठे हुए सहाफ़ी, लेकिन मंजे हुए सहाफ़ी। देखिए आज का दिन ही देखें, एक तरफ ऑपोजिशन का जो सेमिनार, उसकी जो ऑप्टिक्स थे वो मेरे ख्याल गवर्नमेंट के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन बहरहाल उसी दिन काबीना में एक्सपेंशन, और उसी दिन अबू धाबी के UAE के जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं वो पाकिस्तान आते हैं। ये एक दिन में तीनों चीजें हो रही हैं। तो मैं जो पहले कर रहा था कि गवर्नमेंट, मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को शायद ये एहसास भी नहीं कि ऑपोजिशन भी है, शायद उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, तो ऑपोजिशन मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स की हुई है, खुद वो सारा ही कर रहे हैं। आउटसोर्स का मतलब बिल्कुल समझता हूँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बस हम्बल सहाफ़ी हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है। ना छटे हुए ना मंजे हुए कैटेगरी में आता हूँ। ये जो एटमॉस्फेरिक्स बनी गवर्नमेंट के उसमें, मेरा तो ख्याल है कि गवर्नमेंट ने अननेसेसरी ये किया। गवर्नमेंट को चाहिए था उनको ओपन दे देती कि बैठे जी जो दिल करता है करें, आपके पास जो है आप बेचें। यानी गवर्नमेंट को जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे थे उनको कहते हैं, वैसे भी तो उनकी हर बात आ गई ना। और ये भी है कि जो वो कहना चाह रहे थे, जो कन्वे करना चाह रहे थे, उन्होंने कर भी दिया। ना सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, बल्कि उनका मेन टारगेट तो एब्रॉड जो ऑडियंस है उसके लिए। जब उनका मैसेज चला गया, जब सब कुछ उन्होंने बयान कर दिया, तो होटल को ताले लगवाने की क्या जरूरत? ओवर रिएक्शन, ये बिल्कुल ओवर रिएक्शन। लेकिन ओवर रिएक्शन शायद इसलिए भी किया कि देखे फिर आए तो आए, ये हमारी पॉलिटिक्स में है ना, एंज नहीं तो एंज ही सही, फिर एंज तो एंज ही सही, उस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरी जो डेवलपमेंट है क्राउन प्रिंस वाली, देखें मसलसल मैं आपको एक बात करूं, लुक एट द
विजिट ऑफ प्रेसिडेंट जरदारी टू चाइना, जिस तरह से वहाँ इस्तकबाल किया गया प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, सिर्फ बीजिंग में नहीं हार्बिन में भी वैसा ही इस्तकबाल हुआ। वहाँ भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, यानी जो एमर्जिंग या एक बड़ी पावर है, इकनॉमिक पावर चीन, उन्होंने कैसा इस्तकबाल किया। फिर प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए पुर्तगाल प्रिंस करीम आगा खान की ताज़ियत के लिए, तदफीन के लिए। टर्किश प्रेसिडेंट केम ऑल अलोंग टू सी हिम इन इस्तांबुल। तुर्क सदर उर्दगान साहब बाकायदा इस्तांबुल में उनके फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया। वज़ीर आज़म गए अबू धाबी, वज़ीर आज़म अज़रबैजान और कल उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के सदर 4 करोड़ की पॉपुलेशन है वो। उज़्बेकिस्तान के सदर कह रहे थे कि ये तारीखी दौर है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं कह रहे थे। फिर वज़ीर आज़म का अभी जो ख़त आया क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान का कि हमने आपको दे दिए $1.2 बिलियन डेफर पेमेंट पे, आज ये सब कुछ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सटर्नली जो है वो हमारे मामलात बड़े अच्छे जा रहे हैं उन ममालिक के साथ जो एक्चुअली हमें मैटर करते हैं, अमेरिका के अलावा। अमेरिका पे बात करते हैं, अदरवाइज गल्फ कंट्रीज हो गई, चीन हो गया, सेंट्रल एशिया, मामला ठीक जा रहे हैं हमारे। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं है इस दफ़ा कि आप जॉइंट स्टेटमेंट दे दें और आप कह दें कि वी हैव एक्सेलेंट पॉलिटिकल रिलेशन। नो, ये है पार्टनरशिप। इस वक्त अगर टर्की के साथ $5 बिलियन की ट्रेड का अभी अंडरस्टैंडिंग हुई है, या आज जो एग्रीमेंट हुए यूएई के साथ, बैंकिंग, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइन, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। मीन्स कि ये पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट करना है। इस वक्त पाकिस्तान को वो जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें आप रीट्रेड कर दें वो नहीं चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की मैशत के लिए देखें ना, $1 अरब के लिए नाक रगड़ने पड़े जाके बकौल वज़ीर आज़म साहब के। आप तो थे वज़ीर आज़म के साथ। अब $7 बिलियन का उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर दिया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे अलहदा हो रही है। तो मैं समझता हूँ मुल्क की इकानमी अगर बढ़ेगी तो वही पाकिस्तान की इज्जत है, वही पाकिस्तान। लेकिन आदिल साहब, जो एक्चुअल रियलिटी डोमेस्टिकली जो है वो तो है ना कि इस टाइम सियासी तौर पर जो है वो एक अदम इस्तेहकाम है। अब उसको आप चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो दीगर अपोजिशन जमातें उनमें उनका जो जितना इम्पैक्ट वो समझते हैं कि हो रहा है उतना नहीं हो रहा, लेकिन इशू तो है ना कि पीका लॉ भी पास हुआ, इशू तो है कि 26वीं तरमीम भी पास हुई, इशू तो है कि एक आम तासुर है कि सख्ती आई हुई है, सब पे आई हुई है। मैं बारी बारी सबके नाम नहीं गिनवाता, सब पे आई हुई है। तो ये जो एक्चुअल रियलिटी है, ये अगर हम आंखें बंद करें तो गायब तो नहीं हो जाएगी ना। तो अगर गवर्नमेंट समझी सब अच्छा है तो उसका ये मतलब नहीं कि एक्चुअली अच्छा है। देखिए, सब अच्छा तो नहीं है। और जैसे प्राशा साहब ने भी बात की कि जब आप एक तरफ आप सड़कों पर एहतजाज नहीं करने देते, आप कहते हैं कि सियासी जमातों को सियासी तरीके से बिहेव करना चाहिए, फिर जब आप सियासी तरीके से बिहेव करते हैं, आपको इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप उनको वो कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने देते। जब आप लोगों को इजहार राय नहीं करने देंगे तो फिर उनका रिएक्शन कहीं ना कहीं तो आपको नजर आएगा। और दूसरी चीज ये है कि आज कॉन्फ्रेंस में भी एक बात की गई कि कौमी डायलॉग की बात की गई। प्राइम मिनिस्टर, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब प्राइम मिनिस्टर कौमी डायलॉग की बात करते रहे जो, और दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा कि हमने हुकूमत से बात नहीं करनी है। तो अगर पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है, ये तो कोई दो राय नहीं है कि अगर इकॉनमी जो है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई है, आपने जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं लाना, जो सियासी जमातें उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करने, जब तक उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी, तो किस तरह से मुल्क के अंदर जो है वो मामला बेहतर हो सकते नहीं होंगे। इस वक्त जो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो हाइब्रिड सिस्टम कह ले, वो एक पेज का जो है वो दूसरा रुख कह ले। इससे पहले यही एक पेज था, हाइब्रिड 1, हाइब्रिड 2। तो इस तरह की सूरत हाल में यकीनी तौर पर इजहार राय की स्पेस कमी होती है, लेकिन जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है वो उसने इसी तरह कंटिन्यू करना है। तो प्रेस साहब, आखिरी बिल्कुल फाइनल मेरे पास मिनट है। अब ये जो आपने भी जिक्र किया कि जी गवर्नमेंट कंफर्टेबल नजर आ रही है क्योंकि बहुत सारे काम हो रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, आपने कहा, और वो बात दुरुस्त है कि चीजें बेहतर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो तजाद है वो ये कि डोमेस्टिकली क्या हो रहा है। आपके ख्याल में जिस तरीके से आज बिल्कुल नीडलेसली उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया, जो आप भी कह रहे हैं और हम सारी अग्री करेंगे नहीं होना चाहिए था, जैसे जैसे गवर्नमेंट ज्यादा कंफर्टेबल होगी या ये सिस्टम ज्यादा कंफर्टेबल होगा और सख्ती आएगी और स्पेस कम होगी ऑपोजिशन की, या ये कि थोड़ा सा दिल बड़ा होगा और कहा जाएगा अच्छा चले जी हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं, आप भी स्पेस लेने अपनी थोड़ी। इसमें देखें ना, सबसे बड़ी बात यह है कि मुज़ाकरात करने में या ना करने में कौन फैक्टर है? क्या गवर्नमेंट फैक्टर है, क्या नून लीग फैक्टर है, पीपल्स पार्टी फैक्टर है, या पीटीआई इटसेल्फ फैक्टर है?
गवर्नमेंट तो हमेशा आदिल साहब भी फरमा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब अपोजिशन में थे उस वक्त कहते थे मिसाक के मईशत का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था इमरान खान कदम बढ़ाएं हम आपके साथ हैं। खान साहब खुद इनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं ना, वो तो कहते हैं कि हम उधर ही खत लिखना है तो उधर ही बात करना है। टॉक्स शुरू हुई, खान साहब ने कमेटी बनाई नो डाउट, बट साथ डेडलाइन दे दी, साथ प्री कंडीशन दे दी। इनका सारा फोकस था बाहर, वो नहीं मामला फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं फिलहाल क्या, ट्रंप ने फंड रिलीज कर दिए, जो ट्रंप कार्ड था वो गवर्नमेंट की फेवर में आ गया, ठीक है। तो अब इस माहौल में मैं फिर भी कहूंगा, और पहले भी हम जब पीटीआई की हुकूमत थी हम कहते थे कि गवर्नमेंट को बड़ा दिल करना होता है, गवर्नमेंट को झुकना होता है, यानी जो भी वो कर लें गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए, इंगेज करना चाहिए। वो होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए ताकि थोड़े से हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज हो, अपोजिशन को स्पेस मिलनी चाहिए। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इम्पोर्टेंट और अब क्योंकि फेडरल कैबिनेट में एक्सपेंशन हुई है तो आने वाले दिनों में और यहाँ से बड़ी खबरें निकलेंगी, क्योंकि अभी पोर्टफोलियोज भी साइन होने हैं, उसमें कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग नाराज भी होंगे, ये सब कुछ होने जा रहा है अगले चंद दिन में। अब जो आज दीगर खबरें हेडलाइंस की ज़ीनत बनती रही उन पर भी नजर डालते हैं। खबर खुलासा, वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 7 माह में महंगाई की शरह 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई। इस दौरान तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस के अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अब तो चरसी तिक्का वाले को भी असली चरसी तिक्का लिखना पड़ता है। स्टेट बैंक और दीगर मालियाती इदारे यकम रमजानुल मुबारक को आवाम के लिए बंद रहेंगे, मगर बैंक मुलाजमीन में ज़कात कटौती के लिए मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर होंगे। इस साल ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपए मुकर्रर किया गया। डीप सीक के नए मॉडल ने अमेरिका को क्यों परेशान कर दिया है, बताएंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब नजर डालते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। सेगमेंट है वर्ल्ड जोन। अमेरिकी सदर ने यूरोप पर भी 25% महसूलात आयद करने की धमकी दी है। ट्रंप के मुताबिक यूरोप ने अब तक वाकई हमारा बहुत फायदा उठाया है। यह भी इशारा दिया कि कनाडा और मेक्सिको पर नए टैक्स अप्रैल के शुरू में नाफिजुल अमल होंगे। ट्रंप इंतजामिया के मुशीर इलॉन मस्क ने खबरदार किया है कि अगर इखराजात में कमी ना की गई तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। इलॉन मस्क के मुताबिक इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं, अरबों डॉलर खसारे में कमी के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। इजराइल ने अपने 4 शहरियों की लाशों के बदले 642 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। रिहा होने वाले कई कैदियों की हालत इंतहाई खराब, कुछ के जिस्मानी आज़ाई नहीं है। फलस्तीनी कैदियों ने इजरायली जेलों को जिंदा कब्रें करार दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हस्बे मामूल जाते जाते AI हर रोज छाई जा रही है। डीप सीक ने तो टोटली इस टेक्नोलॉजी का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। अब खबर यह है कि डीप सीक ने नया AI मॉडल R2 लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसने अमेरिका में परेशानी मजीद बढ़ा दी है। कंपनी के मुताबिक AI का यह नया मॉडल बेहतर कोडिंग तैयार करेगा, अंग्रेजी के अलावा दीगर जबानों में भी दलील देने के लिए काबिल होगा। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।